आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोलिए संत राम महाराज की। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम्, श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। 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 हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपते भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय
करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनावं, सासु कृपा निर्मल मति पावं। महावीर बीनवं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम शरचाप धर। कुंद इंदु समदेह, उमारमन करुणा अयन। चाहि दीन परनेघ, करहु कृपा मर्दन मयन। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। करो प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र नम नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, ऋणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। कंदार्पय गणित अमित छवि नवनील, नीरद सुंदरम्। कंदार्पय अगणित नीरद सुंदरम् पट पीतमा। वरं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन नम। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार, अंग विभूषणं। शिर आजानुभुज सर चाप धर संग्राम, जित खर दूषणम्। आजानुभुज सर क्षणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, ऋणं भज दीन बंधु दीने सदा नवदैत्य वंशनिकन्दनं। भज दीन बंधु रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद नम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन,
ऋणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् इति मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम् मम हृदय कंज निवास जनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन तव भय दारुणम् नव कंजलो चन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। परमात्माની કૃપાથી આ સંતની ભૂમિ પર મહારાજ શ્રી સંતરામજીનો અખંડ દીપ જ્યાં જલી રહ્યો છે ત્યાં અને અહીં ઉપસ્થિત સૌ સંત સમુદાયની ઉપસ્થિતિમાં આજથી રામચરિતમાનસનું શુભ ગાન આપણે શરૂ કરીએ છીએ। એક મોટે ભાગે એવી પરંપરા રહી છે આપણે ત્યાં કે કોઈ પણ સદગ્રંથનું પારાયણ વક્તા શરૂ કરે કથા પ્રવચન તો પ્રથમ પ્રવચનમાં એક મહાત્મય કહેવાનો એક રિવાજ આપણે ત્યાં કે પછી ભાગવતજી હોય રામાયણજી હોય એનું મહાત્મય કહેવાનું। અને મહાત્મય એટલે આ ગ્રંથ વાસ્તવમાં શું છે એનો પ્રારંભિક પરિચય, વાસ્તવિક પરિચય। આજથી 9 દિવસ સુધી આપણે સાથે બેસીને રામકથાની મંગલમયી ચોપાઈઓ ગાઈશું। એના પાત્રો પ્રસંગો દ્વારા નિષ્પન્ન થતા સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરીશું। પણ હકીકતમાં આ ગ્રંથ શું છે? આમ તો હંમેશા કહેવાની ઈચ્છા થાય કે રામાયણની કથાની કોને ખબર નથી? દરેક વ્યક્તિને ખબર હોય કે રામાયણમાં શું આવે। એક સમ્રાટ ચક્રવર્તી થયા દશરથજી, અને ત્યાં 4 પુત્રો હતા। જનકપુરમાં એમનું લગ્ન થયું। રામને ગાદી મળવાની હતી, એમાં વનમાં જવું પડ્યું। પાછળથી અવધેશનું અવસાન થયું। ભરતજીએ ગાદી સ્વીકારી નહીં। રામ ચિત્રકૂટથી પંચવટી ગયા, ત્યાંથી સીતાજીને રાવણ નામનો એક અસુર લઈ ગયો। રામજીએ રીંછ અને વાંદરાઓને ભેગા કર્યા, સેતુ બાંધ્યો, રાવણ ઉપર ચડાઈ કરી। રાવણ અને રાક્ષસોનો નાશ થયો। સીતાજીને લઈને રામજી અયોધ્યા પધાર્યા। રામ રાજ્યાભિષેક થયો, રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ। રામાયણની કથા પૂરી થઈ। આ કથા છે જે દરેક લોકોના હૃદયમાં
બેસેલી કથા છે. આટલી વાત માટે 9 દિવસ, અરે 9 દિવસ તો એક પારાયણનો નિયમ છે નવાનનો, એટલે બાકી વર્ષો સુધી સંતો બોલતા રહ્યા. વાત તો આટલી જ છે. એના માટે આટલો મોટો ખર્ચ, આટલો મોટો સમયનો ભોગ, આટલું મોટું આયોજન, કેટલી શક્તિઓ કામે લગાડવી પડે. તો એ વિચારતા કરે છે કે રામકથા એ કેવલ અડધી મિનિટમાં કહેવાતી વાર્તા જ માત્ર નથી. રામકથા એક સમ્રાટના પુત્રનું ચરિત્ર જ માત્ર નથી. રામકથા એ રામ રાવણનું યુદ્ધ જ માત્ર નથી. એ બધું પ્રાચીન તથ્ય હોવા છતાં એની સાથોસાથ રામકથા એ કંઈક જુદી જ વાત આપણી આગળ મૂકે છે. એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે આ કથા એટલે પ્રાચીન કથા છે. વર્ષો પહેલા આ દેશની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર ઘટેલી ઘટના છે. કથા પ્રાચીન છે, ખૂબ પુરાણી છે, પણ અર્વાચીન સમસ્યાનો ઉકેલ છે. આ પ્રાચીન કથાના એક એક પ્રસંગો, એનું એક એક પાત્ર અત્યારે વર્તમાન જગત માટે જે સમસ્યાઓ પેદા થઈ છે, જે પ્રશ્નાર્થો ખડા થયા, વ્યક્તિગત જીવનથી રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્રથી વિશ્વ સુધી જે પ્રશ્નો પેદા થયા છે, એનો આ પ્રાચીન કથા ઉકેલ આપે છે. એટલું જ નહીં, રામાયણના ઉપાસકોને એમ લાગે છે કે આ કથા ભવિષ્યની માનવ જાત માટે એક પ્રેરણા પ્રદાન કરે. એટલે કેવલ કથા નથી. હું તમને એક જ વાત કહીશ કે કેવલ એક રાજકુમારનું ચરિત્ર હોત તો માની લો કે અમે તો કદાચ એનું ગાન કરતે. તુલસીદાસજીને રામ પ્રિય હતા તો રામ તુલસી પણ એનું ગાન કરી ગયા. પણ ચંદ્રશેખર ભગવાન, ચંદ્રમૌલેશ્વર શિવ કોઈ દિવસ આ કથાનું ગાન ન કરે. યાજ્ઞવલ્ક જેવા મહાપુરુષ આ કથાનું ગાન ન કરે. જો કેવલ વાર્તા હોત તો. રામકથા અમારે અયોધ્યાના મહાત્માઓ એવી એક કહેવત કહે છે કે રામકથાને એમણે 3 ભાગમાં વહેંચી છે. બાલકાંડનો આરંભ, અયોધ્યાકાંડનો અથવા તો રામાયણનો મધ્ય, અયોધ્યાકાંડનો અંત અને ઉત્તરકાંડનો અંત. એમ કહે છે સંતો કે બાલકાંડનો આરંભ, અયોધ્યાનો મધ્ય અને ઉત્તરનો અંત, અને બરાબર સમજે, આત્મસાત કરે એ પૂરો સંત. આવી એક કહેવત છે. રામાયણના મહાપુરુષોને રામાયણના ચિંતન સ્મરણ પછી એમ લાગ્યું છે કે રામાયણનો બાલકાંડ, રામાયણનો અયોધ્યાકાંડ યાની મધ્ય ભાગ અને રામાયણનો ઉત્તરકાંડ યાની સમાપ્તિનો ભાગ, આ 3 વસ્તુ સમગ્ર જગતને 3 વસ્તુ આપે છે. પ્રમાણ આપીને કહી શકાય કે રામાયણનો પ્રારંભ માનવ માત્રને શિક્ષા આપે છે. પ્રારંભમાં સતીનું ચરિત્ર આવે છે. જ્યારે કથા આપણે શરૂ કરીશું ત્યારે લઈશું. ભગવાન શિવજીના પત્ની દક્ષપુત્રી સતી, એને શિક્ષા મળી છે. રામાયણનો આરંભ માનવીને શિક્ષા આપે છે. પણ રામાયણ કેવલ શિક્ષાથી અટકતું નથી. મોટે ભાગે અમુક માણસો અવારનવાર એમ કહેતા રહેતા હતા કે રામાયણ લોક શિક્ષણનું કામ કરે છે, શિક્ષા જરૂર આપે છે એની નાની, પણ કેવલ રામાયણે શિક્ષાથી વાત અટકાવી નથી. રામાયણનો પ્રારંભ શિક્ષા પ્રદાન કરે છે અને રામાયણનો મધ્ય માનવીને દીક્ષા પ્રદાન કરે. મધ્યમાં ભરત ચરિત્ર અને ભરતજીએ એક અદ્ભુત દીક્ષા સમાજને જીવી બતાવી. સિયા રામ પ્રેમ પિયુષ પૂરન હોત જન મન ભારત કો મુનિ મન અગમ યમ નિયમ સમ દમ વિષમ વ્રત આચરત કો સિયા રામ પ્રેમ પિયુષ પૂરન હોત જન મન ભારત કો દુઃખ દાહ દારિદ દંભ દૂષણ સુયસ મિસ अपहारत को
कलिकाल तुलसी से शठन हठि राम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम પિયુષ પૂરન. રામાયણનો મધ્ય ભાગ માનવીના અંતઃકરણને દીક્ષિત કરે છે. રામાયણનો પ્રારંભ માનવ સમાજને શિક્ષા આપે છે, મધ્ય દીક્ષા આપે છે, અને રામાયણનો અંત પ્રેમની ભિક્ષા આપે છે. 3 ભાગમાં રામાયણને વહેંચી શકાય. પ્રારંભ શિક્ષા, મધ્ય દીક્ષા, અંત ભિક્ષા. રામાયણનો ઉત્તરકાંડ બરાબર ધ્યાનથી આપ વાંચશો, એનું સ્મરણ કરશો તો ખ્યાલ આવશે. યોગીઓ, સનકાદિકો, ભગવાન શિવ બધા જ એક વસ્તુની ભિક્ષા ઉત્તરકાંડમાં માંગે છે. બાર બાર બર માંગહું હર્ષિ દેહુ શ્રી રંગ પદ સરોજ અન પાયની ભક્તિ સદા સત્સંગ. સનકાદિકોને લઈએ તો પરમાનંદ કૃપાયતન તુમ પરિપૂરન કામ પ્રેમ ભક્તિ અન પાયની દેહુ હમહી શ્રી રામ. સ્વયં ગોસ્વામીજીને લઈએ તો કામિહી નારી પિયારી જીમી લોભી પ્રિય જીમી દામ તેમી રઘુનાથ નિરંતર પ્રિય લાગહું. પ્રેમની ભિક્ષા આપે. તો 3 વસ્તુ ચરિતાર્થ કરે છે આ ગ્રંથ. એવા એક મહાન ગ્રંથનું ગાન કરવા માટે આપણે ભેગા થયા. 9 દિવસ સુધી રામાયણના કથા પ્રસંગો દ્વારા, રામાયણના પાત્રો દ્વારા અને તુલસીદાસજીની ચોપાઈઓ દ્વારા આપણે આપણા જીવનનું દર્શન કરવા માટે ભેગા થયા છે. રામકથા એ રામજીના જીવનનું દર્શન તો છે જ, પણ સાથોસાથ 9 દિવસ સુધી આપણે આપણા જીવનનું દર્શન કરવા માટેનું આ એક દર્પણ લઈને બેઠા છે. ઈમાનદારીપૂર્વક કહી શકાય કે એક ચીતે આપણે આ કથાને 9 દિવસ સ્મરણ ચિંતન કરીએ, શ્રવણ કરીએ, તો 9 દિવસમાં આપણે જાહેર કરીએ કે ન કરીએ એક વાત જુદી છે, પણ આ દર્પણમાં 9 દિવસ જોવાથી એક વસ્તુની તો મને તમને ચોક્કસ ખબર પડી જાય કે હું રામ જેવો દેખાઉં છું કે રાવણ જેવો દેખાઉં છું. મારું જીવન શૂર્પણખા જેવું છે કે શબરી જેવું છે. હું ઋષિ જેવું જીવું છું કે કોઈ રાક્ષસ જેવું જીવું છું. આનું આ દર્શન છે. કથા પ્રાચીન છે, મારા અને તમારા જીવનનું આ દર્શન છે. 9 દિવસના આપણા કથા પ્રવચન અને કથા ગાન દરમિયાન એકાદ પ્રસંગ તો અવશ્ય એવો આવશે જે પ્રસંગમાં હું ને તમે આપણી જાતને જોતા હઈશું કે આવી ઘટના મારા જીવનમાં બની રહી છે. એકાદ પાત્ર, કારણ કે આપણે રામાયણનું કોઈ ને કોઈ પાત્ર છે. કથા પ્રાચીન છે, બાર બાર યાદ આપ. પણ તુલસીના રામ એ કેવલ ત્રેતાયુગના રામ નથી. તુલસીના હનુમાન એ કેવલ ત્રેતાયુગના હનુમાન નથી. તુલસીના ભરત એ કેવલ ત્રેતાયુગના ભરત નથી. તુલસીના પાત્રો તો સદા કાળ વર્તમાન છે. એ કેવલ ત્રેતાયુગની જ ઘટના હોત તો આટલું બધું મહત્વ ન રહે, પણ ત્રેતાયુગની ઘટના મિનિટે મિનિટે જીવાય છે મારા અને તમારા જીવનમાં. કેવલ ત્રેતાયુગની ઘટના માનીને મૂકી દઈએ તો એ આદર્શોને, એ મહાપુરુષોને વંદન કરીને આપણે છોડી દઈએ અને કદાચ છૂટી પણ જઈએ કે ભાઈ ત્રેતાયુગમાં થઈ શકે, કલયુગમાં ન થઈ શકે. આવો છુટકારો પણ મેળવી લઈએ, સંભવ છે. પણ નહીં, તુલસીના બધા પાત્રો દરેકે દરેક યુગમાં દેખાય છે. આપણા જીવનમાં આપણને એનું દર્શન થશે 9 દિવસમાં. અને બીજા અર્થમાં કહું તો ખાલી જીવનને ભરવા માટે આ 9 દિવસનો પુનીત પ્રસંગ છે. બહારથી તો રોજ સ્નાન કરીએ છીએ, ભીતરથી સ્નાન કરવાના આ 9 દિવસો છે. અંતઃકરણને નવડાવવાના આ 9 દિવસો છે. તુલસીદાસજીને ખબર કે કથા લખું છું એટલે કોઈ પૂછશે કે આ કથા કરીએ, કહીએ, ગાઈએ, સાંભળીએ તો ફાયદો શું, એનું ફળ શું? લોકોને તો ફળ જોઈએ ના. તો તુલસીદાસજી કહે આ કથાનું શ્રવણ, મનન, ચિંતન, સ્મરણ કરશે એને ફળ શું મળશે? રઘુવંશ ભૂષણ ચરિત યહ નર કહી સુનગી જગાવગી કલિમાલ માનો મલ ધોઈ બીનું શ્રમ રામ ધામ સિધાવગી
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहगी सुनगी जगावगी। આ ચરિત્રને જે ગાશે, કહેશે, સાંભળશે, એ કળયુગના મેલથી મુક્ત થઈને, મનના મેલને ધોઈને ધીરે ધીરે રામ તરફ યાત્રાનો આરંભ કરશે, રામ સુધી પહોંચી શકશે. એમ તુલસીદાસજીએ પોતાના જીવનના અનુભવથી કહ્યું છે. તો આ 9 દિવસમાં મારી તમારી રામ યાત્રા છે. પ્રયાસ કરીએ કે પહોંચી શકીએ કે કેમ. કારણ કે તુલસીદાસ આપણે ત્યાં જૂના કાળમાં તો કઈ વાહનો નહોતા, એટલે કોઈ યાત્રા કરવી હોય, દ્વારિકા જવું હોય, ગિરનાર જવું હોય, બદ્રી કેદાર જવું હોય તો લોકો પેદલ જતા ને, વાહનો નહોતા. અને રસ્તામાં પણ એવી કોઈ સુવિધાઓ નહોતી, એટલે જે લોકો જતા એ સારો સંગાથ લે, સારો સંગ સાથે લે, ભાતું સાથે લે ખાવાનું, અને એક વસ્તુ નક્કી કરે કે મારે દ્વારિકા જવું છે કે બદ્રીનારાયણ જવું છે. 3 વસ્તુ નક્કી કરે યાત્રામાં. 9 દિવસની આપણી આ રામ યાત્રા છે. આ યાત્રામાં તુલસીદાસજી કહે કયું ભાતું લેશો, કોનો સંગ કરશો, કઈ રીતે સફળ થશો. બડી સુંદર વાત ગોસ્વામીજીને કહી કે પેલામાં તો માણસ થેપલા લે, પૂરી લે ભાતામાં, કોઈ સજ્જનનો, કુટુંબીઓનો, મિત્રનો સંગ કરે. પણ આ એક જીવનની જે રામ યાત્રા છે, આમાં કયું ભાતું લેશો, કયા ભાતાની જરૂર છે, કોના સંગની જરૂર છે. બાબાજીએ લખ્યું કે આ યાત્રાને જો સફળ કરવી હોય તો શ્રદ્ધાનું ભાતું જોઈએ. શ્રદ્ધા વગર શક્ય નથી. પ્રત્યેક વ્યક્તિ પાસે આત્માની સ્વીકૃતિમાંથી પ્રગટ થયેલી એક શ્રદ્ધાનું દિવ્ય ભાતું જોઈએ આ યાત્રાને સફળ કરવા. બીજું, કોઈ સંતનો સંગ જોઈએ. રામ યાત્રા સંત સંગ વગર શક્ય નથી. અને ત્રીજું, ઇષ્ટ ઉપાસના પ્રબળ હોવી જોઈએ. જે શ્રદ્ધા સંબલ રહિત નહીં સંતન કર સાથ તિન કહ માનસ અગમયતી जिनहि न प्रिय रघुनाथ. જેની પાસે શ્રદ્ધાનો અભાવ છે. કારણ કે આ ગ્રંથ બુદ્ધિથી પકડી શકાતો નથી. હંમેશા કહેવાની ઈચ્છા થાય કે રામચરિતમાનસ ઉપર તમે ખૂબ અધ્યયન કરો અને બુદ્ધિથી ખૂબ વિચારો, આના ઉપર એક મોટો નિબંધ લખો તો તમે કદાચ રામચરિતમાનસ ઉપર પીએચડી થઈ શકો, પણ સંત ન થઈ શકો. બુદ્ધિ છોડવી પડે. બુદ્ધિનો આ વિષય નથી. તરકીને જાય બુદ્ધિ મન બાની. રામ કથા એ મન, બુદ્ધિ, વાણીથી પકડી શકાય એવો ગ્રંથ નથી. ત્યાં તો હૃદય લગાડવું પડે, અંતઃકરણ મૂકવું પડે. તો શ્રદ્ધા જોઈશે, કોઈ સંતનો સંગ જોઈશે, અને ઇષ્ટ પ્રેમ પ્રબળ હોવો જોઈએ. ઇષ્ટ ઉપાસના મજબૂત હોવી જોઈએ. તો આ ગ્રંથની યાત્રા આપણે બરાબર સફળતાપૂર્વક કરી શકીએ. કેવલ બુદ્ધિથી આ ગ્રંથ નહીં સમજાય. સતી બુદ્ધિ અને અહમનો પ્રયોગ કરવા ગયા તો નિષ્ફળ ગયા. જેમ મંદિરમાં જઈએ અને બૂટ બહાર રાખવા પડે, અંદર ન લઈ જવાય, એમ રામ દરબારમાં જઈએ ત્યારે મારે તમારે 9 દિવસ સુધી આ 2 બૂટ બહાર રાખવાના, એક બુદ્ધિનો અને બીજો અહંકારનો. આ 2 બૂટ બહાર ઉતારીશું તો જ સમજાશે. બુદ્ધિ અને અહમ 2 વસ્તુ હશે તો આ ગ્રંથ ન તો બોલનાર સમજી શકે, ન તો સાંભળનાર સમજી શકે. આ ગ્રંથ તો સ્વાંત સુખાય, તુલસી રઘુનાથ ગાથા, ભાષા નિબંધ મતિ મંજ. અને એ દ્રષ્ટિ લઈને જો બેસીશું તો આમાં શું નથી. આ રામાયણની કથા અમે કહીએ છીએ એટલે રામાયણના વખાણ કરવા નથી કહેતો. એ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિ અનુભવી શકે છે. એક એક જીવનની વસ્તુ આમાં મૂકી. આપણે ત્યાં બહુ જૂની વાર્તા છે, તમે સાંભળી છે. રેલવે સ્ટેશનમાં એક 60 વર્ષના વયોવૃદ્ધ દાદા બેઠા બેઠા રામચરિતમાનસનો પાઠ કરતા હતા. હજુ ટ્રેન આવી નહોતી, તો બેઠા બેઠા રામાયણજીનો પાઠ કરે, ચોપાઈઓ સ્વાધ્યાય કરતા. એને એમ કે ટ્રેન આવે ત્યાં સુધી રામાયણજીનો પાઠ કરો. તો એક નવ દંપતી ઉભા હતા, પતિ પત્ની, ભણેલા હતા. એટલે એમણે પેલા દાદાની મશ્કરી કરી, દાદા શું વાંચો છો? બોલે રામાયણ. કહ્યું આ તમે લોકોએ વર્ષોથી રામાયણ પકડ્યું છે, છોડતા જ નથી. હવે કેટલા નવા નવા ગ્રંથો રચાયા, કેટલી નવલકથાઓ, કેટલા નવા નવા કાવ્ય સંગ્રહો, અને તમે આ એકનું એક રામચરિતમાનસ 400 વર્ષ પહેલાનું પકડ્યું, બસ ગાયા જ કરો. આમાં છે શું?
એવું પેલા દાદાને પૂછ્યું. દાદાએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે ભાઈ કે આમાં શું છે એ સાબિત કરી શકું. મને ગમે છે એટલે હું વાંચું છું. આમાં શું છે હું સાબિત નહીં કરી શકું, પણ યુવાનને કહ્યું તું ભણેલો છે એટલે તું એટલું સાબિત કરી દે કે આમાં શું નથી. એટલે કહ્યું એ તો તમને રામાયણ ઉપર પ્રેમ છે એટલે તમે દલીલ કરો છો, બાકી શું આમાં બધું જ છે? પેલા વડીલે કહ્યું કે મારી શ્રદ્ધા છે, આમાં બધું જ છે. પ્રમાણ હું આપી શકું એમ નથી, મને શ્રદ્ધા છે, મારો આત્મા એમ કહે છે આ ગ્રંથમાં બધું જ. આમ ચર્ચા કરે ત્યાં ટ્રેન આવી. હવે એ ટ્રેન ત્યાં કરીબ 2-3 મિનિટ રોકાવાનો એનો સમય, એટલે બધા ઉતાવળમાં દોડીને ટ્રેનમાં ચડ્યા. એટલે દાદા પણ ચડ્યા, યુવાન પણ. દાદાને જગ્યા મળી ગઈ, બેસી ગયા. ટ્રેન ઉપડી, ગાડી એની સ્પીડ પકડી અને પેલા દાદા પાછું રામાયણ કાઢીને વાંચવા માંડ્યા. એમાં પેલો યુવાન જે રામાયણજીની ટીકા કરતો હતો એને બૂમ પાડી, ગાડી રોકો. બધાને આશ્ચર્ય થયું, શું થયું? ત્યાં તો એમણે ચેઇન ખેંચીને ટ્રેનને રોકી રાખી. બધાએ પૂછ્યું શું થયું? કે બોલે ઉતાવળમાં હું ચડી ગયો અને મારા પત્ની રહી ગયા. પેલા દાદાએ સાંભળ્યું, બોલે શું થયું ભાઈ? કહ્યું દાદા આપણે ચર્ચા કરતા હતા ને એમાં ટ્રેન આવીને દોડાદોડીમાં હું ચડી ગયો અને મારા પત્ની રહી ગયા. બોલે દીકરા ખોટું ના લાગે તો એક વાત કહું યુવાન, શું કે તે રામાયણ વાંચ્યું હોત કે સાંભળ્યું હોત ને તો તું આ ભૂલ તો ન જ કરે. બોલે આનો ખુલાસો રામાયણમાં છે કે હા રામાયણમાં લખ્યું છે કોઈ વાહનમાં બેસવું હોય તો પહેલા પત્નીને બેસાડાય અને પછી પોતાએ બેસાય, એવું રામાયણમાં લખ્યું છે. તે જો સાંભળ્યું હોત ને તો આ પત્ની રહી ગઈ અને તું અંદર ચડી ગયો, આ ઘટના ન બનત. બોલે એવું ક્યાં લખ્યું છે? કહ્યું રામાયણમાં નૌકામાં બેસવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે પ્રિયા ચઢાઈ ચઢે રઘુરાઈ. નૌકામાં બેસવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે ત્યારે સૌ પ્રથમ શ્રી સીતાજીને બેસાડ્યા, પછી રામજી બેઠા છે. તે એક વખત ક્યાંક કથાએ કેવલ સાંભળી હોત તો તું આ ભૂલ ન કરે. રામકથામાં શું નથી? એક વસ્તુ ચોક્કસ કહું કે મારું ને તમારું જે આયુષ્ય છે વર્તમાન જગતમાં 50, 70, 75 કે 100 વર્ષનું, એ 100 વર્ષનું જીવન જીવવા માટે જેટલો સામાન માણસને જોઈએ એ દરેક સામાન રામકથા પૂરો પાડે. એ નિર્વિવાદ વાત છે. જેને જીવવું હોય એને. તો આવો એ જીવનની વાતોને સમજવા માટે 9 દિવસ સુધી તુલસીની ચોપાઈઓનું ગાન કરીએ.